السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کے اس اہم ویڈیو میں ہم ایک حساس اور اہم موضوع پر بات کریں گے جس نے صدیوں سے امت مسلمہ کو ایک بڑی الجھن میں ڈال رکھا ہے۔ ویڈیو کا موضوع ہے: کیا شیعہ واقعی کافر ہے؟ اور مختلف مکاتب فکر کے بڑے علماء اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا کسی فرد یا مسلک کو صرف اختلاف کی بنیاد پر دائرہ اسلام سے خارج کیا جا سکتا ہے؟ آئیے تحقیق کے ساتھ علماء کی آراء کی روشنی میں اس سوال کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کرتے ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے تو ہم اہل تشیع کے عقیدے کو سمجھتے ہیں۔ شیعہ فرقہ اسلام کا ایک بڑا مکتب فکر گروہ ہے جو بنیادی اسلامی عقائد یعنی توحید، رسالت، قیامت ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کے بعض مخصوص عقائد جیسے امامت اور عصمت اہل بیت اہل سنت سے مختلف ضرور ہے، لیکن کیا یہ اختلاف انہیں اسلام سے خارج کر دیتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اور اس مسئلے کا ایک مضبوط حل تلاش کرتے ہیں۔ اور میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو اس موضوع پر کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، جو کہ صرف پاکستان کا نہیں بلکہ اس وقت کے تمام امت مسلمہ کا مفتی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہماری اس محنت سے بنی ہوئی ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے اور مزید اسی طرح اہم اور مفید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ برائے مہربانی آپ اپنی رائے کا اظہار فرمائیں کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ آپ شیعوں کو کافر نہیں سمجھتے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب سے سوال ہوا کہ آپ شیعوں کو کیا کافر نہیں سمجھتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ اس کو جو ہے واضح کریں، اس طرح سے آپ سے پوچھا گیا۔ اب آپ جواب دیتے کون؟ مفتی تقی عثمانی صاحب۔ جواب: جو شیعہ کفریہ عقائد رکھتے ہوں، مثلا قرآن کریم میں تحریف کے قائل ہوں، یا یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگاتے ہوں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام شیعہ یہ یا اس قسم کے کافرانہ عقائد رکھتے ہیں، تحقیق سے ثابت نہیں ہوئی۔ یعنی جو شیعہ حضرات کی جو کتابیں ہیں، اصول الکافی یا الکافی وغیرہ میں جتنی باتیں لکھی ہیں، تمام شیعہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں۔ اور آگے دیکھیں، ہم ان سب کو درست نہیں سمجھتے۔ دوسری طرف کسی کو کافر قرار دینا چونکہ نہایت سنگین معاملہ ہے، اس لیے اس میں بے حد احتیاط ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی تقیہ بھی کرے تو وہ اپنے باطنی عقائد کی وجہ سے عند اللہ کافر ہوگا، لیکن فتویٰ اس کے ظاہری اقوال پر ہی دیا جائے گا۔ اسی لیے 1400 سال میں علماء اہل سنت کی اکثریت شیعوں کو علی الاطلاق کافر کہنے کے بجائے یہ کہتی آئی ہے کہ جو شیعہ ایسے کافرانہ عقائد رکھے کافر ہے، یعنی کہ ہر کسی کو علی الاطلاق کافر نہیں کہا جا سکتا، بلکہ ان کے عقائد دیکھے جائیں گے، ان عقائد کی بنا پر ان کو کافر کہا جائے گا۔ اور ہر شیعہ کے عقیدے غلط نہیں ہوتے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتے۔ ویسے تو بہت لوگوں کے عقائد غلط ہیں، گندے ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، جو دوسروں پر کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ پہلے ان کو اپنے آپ میں بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ان کے عقائد کیسے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے سن ہی لیا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بہت سادہ لہجے میں اس مسئلے کا جواب دیا۔ اس کے بعد آئیے جانتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی مسلک کو کافر کہنے کے بجائے آپ یوں بولو کہ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو نبی کو حاضر ناظر جانتا ہے بلا کسی تعویل کے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ جو نبی کو مشکل کشا مانتا ہے بلا کسی تعویل کے، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ تو چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، کیونکہ نام فرقوں کے لے کے اس میں ایک تو مبالغہ بہت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ سارے وہ کر نہیں رہے ہوتے ہیں، ہم سب کو لپیٹ دیتے ہیں، اور پھر فرقواریت اس سے بڑھتی ہے، نفرتیں پھیلتی ہیں۔ اپنے ملک کو پہلے بچاؤ، جو تو حالت ہو گئی ہماری، لڑ کے ایک دوسرے کو ویسے ہی پڑھ کے کوٹ دیا ہم لوگوں نے۔ آسٹریلیا سے سوال ہے کہ ہم جا رہے تھے وہاں سے اگر نماز پڑھتے کہ ہم کو منع کرنے والے۔ دوستو، امید ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی بات کو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس نے بہت خوب انداز سے جواب دیا۔ ناظرین، آپ کو تو پتا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہمیشہ دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ آپ جب قرآن پڑھیں گے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، قرآن میں نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ
आपस में इकट्ठा होके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो। अल्लाह की रस्सी है कुरान और सही हदीस। तो आप देखिए कुरान में क्या लिखा है और अल्लाह के रसूल के सही हदीस में क्या लिखा है। तो जो भी आपसे कुछ कहता है अगर कुरान और सही हदीस के मुताबिक है आप उसकी बात मानो। जो जाकिर कहता है वो भी कुछ अहम नहीं इस्लाम में, जाकिर इस्लाम में जीरो है। जो जाकिर कहता है वो बात मानना जरूरी नहीं, लेकिन जब मैं कुरान का हवाला दिया तो आपको कुरान की बात मानना फर्ज है। जब मैं सही हदीस का हवाला दिया तो आपको सही हदीस की बात मानना जरूरी है। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने दो टोक अल्फाज में समझा दिया कि जो लोग कलमा तोयबा पढ़ते हैं और ये ईमान रखते हैं कि अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है, तो वो लोग मुसलमान हैं। ये तो हमें पता है कि शिया हज़रात का कलमा भी यही है और इनका अक़ीदा भी वही है जैसा बाकी मुसलमानों का है, लेकिन कलमा में उन्होंने कुछ एक्सटेंशन का इजाफा किया है और इबादत का तरीक़ा भी अलग है। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक शिया बिदअती हो सकते हैं लेकिन काफिर नहीं। दोस्तों, सेम इसी मौजू के मुतालिक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की राय भी है, आइए जानते हैं। तो मेरे पास आ गया, मुझे कहता है जी ये आप शिया को काफिर कहते हैं। मैंने कहा जी मैं किसी को भी काफिर नहीं कहता सिवाय कादियानियों के, और उनकी भी मैंने रीज़न बताई कि वो मेरी तकफीर करते हैं। एक टेक्निकल इशू है वो आप मेरा देख लें, कादियानियों को दावत इस्लाम। ये सुन्नियों का एक फ़िरका है कादियानी और शिया का एक फ़िरका है नुसैरिया, जो शाम में है, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को खुदा कहते हैं। बाकी तो मैं सबको मुसलमान समझता हूँ। कहता नहीं जी उनका कलमा ही लादा है। मैंने कहा कहाँ से लादा है? कहते वो कलमा देखे ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि मेरे भाई इस पूरे जुमले के अंदर कुफर कहाँ पे है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ये तो हम पढ़ते हैं, अली वलीउल्लाह क्या कुफर है? कहता नहीं, अली तो अल्लाह के वली हैं। मैंने कहा अली नबीउल्लाह होता, नबी अल्लाह होता तो फिर कुफर था। वो तो कहते हैं मोहम्मद और आले मोहम्मद है, वो तो मोहम्मद और आले अली भी नहीं कहते हैं, वो आले मोहम्मद कहते हैं। अच्छा, तो इसमें कुफर कहाँ आ गया? वो कहता नहीं कलमा बदल गया। मैंने कहा तुम ये कहो कि कलमे में एक्सटेंशन आ गई, इसको बिदअत कह दो। जिस तरह बरेलवी हैं वो अजान के साथ रूशी पढ़ते हैं, तो अजान आप लोग कहते हैं कि वो बदल दी, तो इसको कुफर तो कोई नहीं कहता, क्योंकि आप कहते हैं दुरूशी फी नफसी ठीक है, अजान के साथ ऐड करना एक एडिशन है, क्योंकि दुरूशी फी नफसी तो ठीक है। अली वलीउल्लाह, अबू बकर वलीउल्लाह, उमर वलीउल्लाह, उस्मान वलीउल्लाह एज ए स्लोगन तो लादा से ठीक है। गिलादा बात है कि सुन्नी जो जुम्मे के खुतबों के अंदर खुलफाए राशिदीन के और उम्महातुल मोमिनीन के और अशरा मुबशरा के नाम ले रहे होते हैं, ये भी इन्होंने खुद ही दाखिल किए ना, नबी अलैहिस्सलाम ने तो नहीं जुम्मे के खुतबे में नाम लिए। ये दोस्तों, इंजीनियर मिर्ज़ा के बयान के बाद आइए जानते हैं कि डॉक्टर इसरार अहमद रहिमहुल्लाह का इस बारे में क्या बयानिया है। तो इसके बरक्स अब जिस पे हम कुफर का फतवा लगाते हैं वो लोग आज अमेरिका के सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ है, मींस ईरानी, तो वो सबसे ज़्यादा ख़िलाफ़ है अमेरिका के। और इसके बरक्स हमारा तर्ज़ अमल ये है कि हम एक दूसरे पर कुफर का फतवा लगा रहे हैं और हम जो है अगेंस्ट काम कर रहे हैं, बल्कि हम उनका साथ दे रहे हैं काफिरों का। तो सर हमारा क्या तर्ज़ अमल होना चाहिए इस सिलसिले में? कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ, वो उस तरह के इंतहा पसंद कि जो इन इख्तिलाफात की वजह से कुफर के फतवे भी लगा देते हैं, लेकिन ये सबका मामला तो नहीं है। इंतहा पसंदी भी है, जैसे मैंने अभी कहा हमारे यहाँ एक क्लर्जी एक पेशा बन गया है जो कि इस्लाम में तो है ही नहीं। इस वजह से कुछ खराबियाँ पैदा हुई हैं, उन खराबियों का इलाज करने की सोचिए और उसमें जो भी आप रोल प्ले कर सके उस को पॉजिटिव रोल को इख्तियार कीजिए। बाकी तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के बिल्कुल जो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला तो अविश्व दुनिया में मुसलमान जिन्हें भी समझा जाता है वो एक ही मुल्क है, वो ईरान है। तो ये सारी खराबियाँ अपनी जगह हैं, उन खराबियों को मानिए, समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि इनको अंडू करने में आप अपना पर्सनल कोई रोल प्ले करें। दोस्तों, डॉक्टर इसरार अहमद के बयान का खुलासा ये है कि ईमान का दारोमदार दिल के हाल पर होता है। हमें उसूली बुनियाद पर बात करनी चाहिए। अहले तशय्युअ में बेमुख्तलिफ तबक़ात है, इनमें आम मुसलमान भी है और गाली भी। गुलू करने वाले काबिल एतराज़ ज़रूर है, मगर सबको एक जैसा नहीं कहा जा सकता। मौलाना मक्की अल हिजाज़ी का इस बारे में क्या राय है, आइए देखते हैं। देखो ना जी, मैं तो नहीं कहता काफिर, तो कुरान कहता है कि काफिर हैं। इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू
जब निकाला उन लोगों ने जो काफिर थे, किनको? सानी यसनैन, हजूर को और अबू बकर को, तो निकालने वाले काफिर थे। तो आज भी जो सहाबा को निकालेगा दिल से वो काफिर होगा। अगर कोई शिया सिद्दीक, फारूक, शेखैन को तौहीन करे या काफिर कहे, या बीबी आयशा की इज्जत और असमत का इनकार करे, या कुरान को मुकम्मल न समझे, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देख ही लिया कि सब उलमाए किराम ने बहुत खूब अंदाज से इस मसले की वजाहत की। अब इसके ऊपर अगर मैं कुछ वजाहत दे दूँ तो ये नागवार होगा। मैं बस सिर्फ ये कहूँगा कि सवाल ये नहीं कि क्या शिया काफिर है, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम खुद पूरी तरह से मुसलमान हैं। इल्म के बगैर फतवा देना गुनाह है। आइए इल्म हासिल करें, इस्लाम को फ़रोग़ दे और अपने दिलों को नफ़रत से पाक करे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।